کے ضابطے ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے اسپتال انتظامیہ ہائے ہائے نائل اسپتال انتظامیہ ہائے ہائے جھوٹی ایف آئی آر نامنظور نامنظور بوگس ایف آئی آر نامنظور نامنظور بوگس ایف آئی آر نامنظور نامنظور کیا مطالبہ ہے جی آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک کل جو واقعہ عباس انسٹیٹیوٹ میں رونما ہوا، یہ آج جو احتجاجی کیمپ ہے اس حوالے سے ہے. جو سننے میں آیا ہے کہ ایک بچی جو چھوٹی عمر کی تھی، اس کے پیٹ میں درد ہوا اور وہ اس کی ماں جو اس کو لے کے عباس انسٹیٹیوٹ میں گئی. لاپرواہی کی وجہ سے وہ جو ڈاکٹر ہیں اس نے شاید اس کی طرف توجہ نہیں دی اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. تو اس حوالے سے انہوں نے ایک جائز جو ان کا حق تھا ورثاء کا، انہوں نے اس کا اظہار کیا، انہوں نے پروٹیسٹ کیا اس کے خلاف کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسانی جہاں کا مسئلہ ہے، انہوں نے ایک جھوٹی ایف آئی آر جو ہے ان کی، ایک تو بچی بھی اللہ کو پیاری ہو کر، ایک جھوٹی ایف آئی آر بھی ہے جو ہے ان کے خلاف کاٹی گئی ہے. تو اس وقت ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس ڈاکٹر کی سرزش کی جائے اور اس کے خلاف ایف آئی آر دے کے اس کو نوکری سے برخاست کیا جائے. ایسا لاپرواہ ڈاکٹر جو مریض کے بارے میں جس کو کوئی انس اور محبت نہیں ہے. تو اس حوالے سے آج ہم سب لوگ یہاں اکٹھے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے اس علاقے کے ہم کوئی اتنی بہت بڑا احتجاج بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس کا راست اقتدام نہ ہوا تو ہم بڑی سطح پر اس کا احتجاج کریں. تو اس حوالے سے آج ہم حکومت وقت سے جو وزیر اعظم ہے اس سے ہماری جو گزارش ہے کہ اس ڈاکٹر کو معطل کر کے اس کے خلاف انکوائری کی جائے اور ایف آئی آر جو ہے وہ ایف آئی آر منسوخ کی جائے. بوگس ایف آئی آر ختم کی جائے اور اسد نقوی صاحب کو جو ہے وہ انصاف دیا جائے. آج کا یہ پروٹیسٹ یہ انتظامیہ کو اور امبور ہاسپٹل کی انتظامیہ کو یہ ایک پیغام ہے. اس کو فی الفور 6 دن کا ٹائم دیا جا رہا ہے انتظامیہ کو بھی اور امبور انتظامیہ کو بھی. 6 دن کے اندر اس مسئلے کو حل کیا جائے. اگر 6 دن کے اندر اس مسئلے کو حل نہ کیا جائے، ہم انشاءاللہ پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے. ہم ایک بڑا احتجاج کریں گے. ہم اس ظلم کو کسی صورت بھی نہیں مانتے. ہم اس خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں. ہم اس خاندان کے ساتھ کھڑے. ہم اس ظلم کی کسی صورت بھی اس ظلم کو ہم قابل قبول، ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو ہم یہ انتظامیہ کے لیے بھی پیغام، تمام لوگوں کے لیے یہ پیغام کہ یہ ہمیں انصاف دلوانے میں ہمارا ساتھ دیا جائے. آپ کا شکریہ. اور یہ آج کا یہ والا جو واقعہ ہے نا، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی متعدد بار ایسے واقع ہو چکے ہیں ایمز ہاسپٹل میں، جہاں پر ٹیکہ لگانے کے بعد بہت سی بچیاں فوت بھی ہوئی ہیں. جب ورثاء نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور ان سے بات چیت ہوئی تو ڈاکٹر کو یہ اتنا پاورفل ہے، اس نے کہا کہ آپ میرے سیاسی بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے. میں آپ کے توسط سے، سوشل میڈیا کے توسط سے اور میڈیا کے توسط سے اس ڈاکٹر اور اس کی پشت بنائی جو لوگ کر رہے ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بچیوں کو مارتے رہیں اور آپ سیاسی پشت بنائی کریں؟ یہ آج کا جو احتجاج ہے یہ علامتی احتجاج ہے، لیکن انشاءاللہ آنے والی جو 30 تاریخ ہے اس کو ہم بڑا، جو نیکسٹ ہفتہ ہے، بڑا احتجاج کریں گے. اور اس ڈاکٹر کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں، نائل انتظامیہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب آپ اچھے اقدامات لے رہے ہیں. آپ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بچی فوت ہو رہی ہے. آپ یہ ہاسپٹل زندگیاں، نوجوان بچیوں کی زندگیاں لے رہے ہیں. ان کے جانوں کے اوپر یہ لوگ، ان کو ٹس سے مس نہیں ہے. اور ان سے اگر بات کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں جانتے. ڈاکٹر صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو روڈوں کے اوپر گھسیٹا جائے اور آپ عوام کا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بعد عوام کا سرچشمہ ہے جو زیادہ طاقتور ہے. آپ ایک یہ سیاسی دھمکیاں ہمیں نہ دیں. کہیں ایسا نہ ہو اسپتال انتظامیہ، نائل اسپتال انتظامیہ ڈاکٹر کو بدل کرو، ڈاکٹرز کو بوگس ایف آئی آر، کہیں ایسا نہ ہو
आप रोडों के ऊपर आप नजर आए और ये आज इनके साथ वाक़ा हुआ है, कल हमारे साथ वाक़ा हो सकता है, कल आपके बच्चों के साथ ये ऐसा वाक़ा हो सकता है। इनको टस से माज नहीं, ये टीके लगाते हैं और मार देते हैं। और व्हाट्सएप के ऊपर और एक चीज़ और जो सुनी है वो इंतहाई इतनी तशवीशनाक है कि ये क्या करते हैं, ये यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं, वो वाली मेडिसिन मरीज को देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? आपके पास स्टाफ नहीं है, इमरजेंसी में जाएं, डॉक्टर मौजूद नहीं होता, नर्सिंग स्टाफ मौजूद होता है, टेक्नीशियन मौजूद होते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? यहाँ पर डॉक्टर मुहैया किया जाए, वरना हॉस्पिटल बंद किया जाए, इंसानी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए। ये नाइंसाफी है जो नाकाबिले कबूल है और इंशाअल्लाह इसके खिलाफ सख्त से सख्त अवामी रद्द अमल आएगा। और डॉक्टर साहब आपके खिलाफ भी सख्त से सख्त अवामी रद्द अमल आएगा। हम जो मुतासरीन हैं इनके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे हमेशा। इसमें गुजारिश ये है जी, ये जो वाक़या हुआ, ये जो वाक़या हुआ दुरे शवाद ज़ारा का, ये हुआ कि 9 बजे हम छोटी बच्ची को हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ जब हम इमरजेंसी में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं था। 9 बजे से लेकर दिन को 4 बजे तक हम वहाँ वेट करते रहे। उसके बाद ये हुआ, हमने कहा किसी सीनियर डॉक्टर्स को बुलाएं। जब सीनियर डॉक्टर भी ना आए, उन्होंने व्हाट्सएप पे पूछा हम इसे कौन सा इंजेक्शन लगाए। जब बच्ची की डेथ हो गई तो उन्होंने वेंटिलेटर पे डाल दिया। बच्ची की जो डेथ हो गई थी वो 5 बजे हो चुकी थी। वेंटिलेटर पे डालने के बाद जब हमने शोर शराबा किया, वहाँ इंतजामिया आ गई तो उन्होंने कहा जी हम आपके मामला सेटल करते हैं। हम वहाँ बच्ची की जो मैयत है वो लेके घर गए, तदफीन की। तो हमें क्या पता है, ज़ाहिर हम मुतासरा खानदान थे, हमारी छोटी बच्ची मासूम परी जो डॉक्टरों की गफलत और लापरवाही की वजह से जान की बाजी हार गई। जब हम घर पहुंचे तदफीन की, बाद में हमें पता चला कि आपके खिलाफ FIR हो चुकी है। हम ये उन अरबाब इख्तियार से पूछना चाहते हैं कि यहाँ हुकूमत मौजूद है, यहाँ चीफ सेक्रेटरी मौजूद है, यहाँ सेक्रेटरी हेल्थ मौजूद है, आए रोज अम्बोर अस्पताल इंतजामिया, CMH इंतजामिया लोगों के बच्चे और बच्चियाँ गलत डॉक्टरों की गलत जो लापरवाही की वजह से जान की बाजी आ रहे हैं। हमने ये जो एहतजाज दिया, हमारा ये मुतालबा है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से, इस वक्त फिल फौर उस डॉक्टर को मतल किया जाए जो ये कह रही है कि मेरा बहुत बड़ा सियासी बैकग्राउंड है। ये आज हमने बिल्कुल टोकन एहतजाज किया है, क्योंकि कल हमने एहतजाज रखना था, क्योंकि तहरीक-ए-आज़ादी कश्मीर के हवाले से, G20 के हवाले से कल बहुत बड़ा इवेंट था, हमने उसको मोहर किया। हम ये मुतालबा करते हैं, असद भाई है, नकी भाई है, यासर नकवी साहब उनके जो चाचू है, हम लवाकिन की तरफ से, खानदान की तरफ से ये मुतालबा करते हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से कि अगर हमें इंसाफ ना मुहैया किया गया, अगले हफ्ते के बाद हमने डेडलाइन दिया। आज हमने वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट जाना था, लेकिन आज हमने इंतजामिया की रिक्वेस्ट पे यहाँ एहतजाज किया। नेक्स्ट ये एहतजाज हम अहले मुज़फ़्फ़राबाद को लेकर, साफ़ी हज़रात को लेकर, ट्रेडर्स को, वकला को, तमाम तबकात को लेकर डॉक्टरों की इस बदमाशी के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। और ये हमारा मुतालबा है कि उस डॉक्टर को फिल फौर मतल किया जाए और जो मुतासरा खानदान है इसे इंसाफ मुहैया किया जाए। नाइल इंतजामिया, नाइल इंतजामिया, मैं सबसे पहले यहाँ पर जुमला तुलबा तंजीमों के रहनुमा, सिविल सोसाइटी के रहनुमा और वकला हजरात और बिलखुसूस मुजफ्फराबाद के वो जिंदा दिलाने लोग जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में, मुजफ्फराबाद के किसी भी मुश्किल वक्त में, मैं ये समझता हूँ कि इस बच्ची का जो वाक़या था, इस बच्ची के इस वाक़े ने सिर्फ इस ख़ानदान को ही नहीं अफसरदा किया, बल्कि मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर में बसने वाले हर उस नौजवान को, हर उस इंसान को सोगवार किया जिसके अंदर एक दिल था, जिसके अंदर एक अफसोस था। उस पूरे माशरे को उन्होंने बिल्कुल जख्मी किया। और मैं ये समझता हूँ कि अस्पताल इंतजामिया के अंदर जो इस तरह के नाइल और नकम्मे और नाइल डॉक्टर बैठे हुए हैं, फिल फौर हुकूमत वक्त इनसे बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन करे और सही मानों में इसकी रिपोर्ट तलब करे। और मैं ये बताना चाहूँगा, जिस तरह अल्ताफ कज़ाफ़ी साहब ने बात की कि जिस वक्त लोगों का रद्द अमल आएगा, मैं ये समझता हूँ ये संभाल नहीं सकेंगे। और मैं ये आखिरी बात कहते हुए इजाज़त तलब करूँगा कि इंशाअल्लाह इस ख़ानदान के साथ सिर्फ ये ख़ानदान ही नहीं इस गम में शामिल, बल्कि पूरा मुजफ्फराबाद इनके साथ शाना बिशाना खड़ा है। मैं ये बताना चाहूँगा यासर नकवी साहब कि जब भी आप मुजफ्फराबाद की सिविल सोसाइटी, सियासी तंजीमें और तुलबा तंजीमों को इस मामले में बुलाएंगे, इंशाअल्लाह आपके खानदान से बढ़ चढ़ कर हम इसमें इंशाअल्लाह हिस्सा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। डॉक्टर्स को मतल करो, डॉक्टर्स को मतल करो, हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो, डॉक्टर्स को मतल करो। होगा सब यार, होगा सब यार, हम नहीं मानते,
हम नहीं मानते डॉक्टर्स को दाल अस्पताल इंतजामिया दाल अस्पताल इंतजामिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिह बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, इस बच्ची को किस जुर्म में कत्ल किया गया। कुरान की ये आया है। हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि ये बच्ची जिसको अम्बोर हॉस्पिटल में ले जाया गया था, उसके कत्ल में जो लोग मुलव्वस हैं, हमारे नज़दीक ये कत्ल है, उनको बेनकाब किया जाए। और ख़ास तौर पर वो डॉक्टर्स कि जो इसमें शामिल हैं, उन सब को तफ्तीश किया जाए, उन पर FIR दर्ज की जाए और लायकीन पर जो बेगुनाह FIR दर्ज की गई है उसे ख़त्म किया जाए।